In this video, we are going to discuss about CP5161 Data Structures Laboratory 8th exercise, that is shortest path algorithms. So, அதில் 2 algorithms இருக்கு. So, first நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா shortest path algorithm னா என்னன்னு பார்க்கலாம். It is the problem of finding the path between two vertices, that is nodes in a graph, such that the sum of weights of its constituent edges is minimized. The problem of finding the shortest path between two intersections on a road map may be modeled as a special case of the shortest path problem in graph, where the vertices correspond to intersections and the edges correspond to road segment, each weighted by the length of the segment. So, நம்ம ரெண்டு algorithm இதில் நமக்கு கொடுத்திருக்கு. First நம்ம 8th A exercise Digitras algorithm னா என்னன்னு பார்ப்போம். 8B ல Bellman-Ford algorithm னா என்னன்னு பார்ப்போம். So, first நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது 8th A exercise, that is Digitras algorithm அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். It solves the single source shortest path problem on a directed weighted graph, that is G is equal to V comma E, where all the edges are non-negative. It finds the shortest path from a particular node called the source node to every other node in connected graph. It produces a shortest path tree with the source node as the root. It is profoundly used in computer network to generate optimal routes with the aim of minimizing routing cost. So, the input என்ன அப்படின்னா a graph representing a network and source node. Output என்ன அப்படின்னா a shortest path tree with root node. So, the works என்னலாம் பண்ணோம் இந்த algorithm அப்படின்னா it is used in opposite direction, that is we overestimate the distance of each vertex from starting vertex. Then visit each node and its neighbors to find the shortest subpath to those neighbors. The algorithm uses a greedy approach in the sense that we find the next best solution, hoping that the end result is the best solution for the whole problem. So, Digitras algorithm ஓட applications என்னதெல்லாம் அப்படின்னா 3 applications இருக்கு. First one is to find the result is the best solution for the whole problem. Is to find the shortest path. Second one is its application in telephone network. Third one is to find the locations in map. So, ஓட manual என்ன கொடுத்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். So, the lab manual first Digitras algorithm க்கு கொடுத்திருக்கு and Bellman-Ford algorithm. So, Digitras algorithm program இருக்கு. இதா கொடுத்திருக்கிற input and the output நமக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கறத நான் இப்ப explain பண்றேன். So, நமக்கு input கொடுத்திருக்காங்க graphக்கு. So, first நம்ம எடுக்கிறது 0 1 2 3 4 5 6 7 8 அப்படிங்கறத நம்ம எடுத்துஇருக்கோம். Okay, so தான் அந்த manual. So, 0 to 8 வரைக்கும் நமக்கு எடுத்திருக்கோம். So, அங்க totally நமக்கு இங்க 9 மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. Vertices is equal to 9 ன்னு. So, 0 to 8ங்கறதால 9 வரைக்கும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். So, இது எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் வந்தது அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன். So, first என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா first இது வந்து 0, இது 1 2 3 4 5 6 7 8. So, 0 to 0 என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு. So, 0 to 0ல 0 தான் இருக்கு. 0 to 1ல தான் என்ன நம்பர் இருக்கு அப்படின்னா 4ங்கிறது இருக்கு. So, 0 to 1 நம்ம என்ன டிரா பண்றோம்னா 4 ன்னு டிரா பண்றேன். ரிமைனிங் எல்லாமே 0 தான் இருக்கு. So, 2 3 4 5 6 then 7. 0 to 7ல தான் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னா 8. So, 0 to 7 டிரா பண்ணி 8ங்கிறத டிரா பண்றோம். So, இது ஃபுல்லா 0 ஓட செக்டார் முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் 1. So, 1ல இருந்து 0 4 கொடுத்திருக்கு. So, already நமக்கு இங்கேயே அதான் இருக்கு. So, 1ல இருந்து 0 4. So, 1 2. So, 1ல இருந்து 2க்கு again 8. அது மாதிரி 3 4 5 6 7. So, 7ல again நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்குன்னா 1ல இருந்து 7 11. So, அந்த வேல்யூ நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. இது ஃபுல்லா 1 ஓட செக்டார் கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி 2. So, 2ல இருந்து 0. So, 2ல இருந்து 1க்கு என்ன கொடுத்திருக்குன்னா 8. So, 2ல இருந்து 1 8. 2ல இருந்து 2 ஒண்ணுமே இல்ல. 2ல இருந்து 3க்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்திருக்குன்னா 7. So, 7 மார்க் பண்ணியிருக்கோம். 4 ஒண்ணும் இல்ல. Then 2ல இருந்து 5க்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்திருக்குன்னா 4. So, 2ல இருந்து 5 டிராப் பண்ணி 4. 6 7 and 8. So, 8ல 2ல இருந்து 8க்கு 2 அதே வேல்யூ தான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கு. So, 2 ஓட செக்டார் கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி 3. So, 3ல இருந்து 0 ஒண்ணுமே இல்ல. 1 2 ஓட வேல்யூ 7 கொடுத்திருக்கு.
ஸோ 3லேருந்து 2ஓட வேல்யூ 7. ஸோ 3, 4ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்குன்னா 9. ஸோ 3லேருந்து 4க்கு 9 சொல்லி ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி 3லேருந்து 5ஓட வேல்யூ 14 கொடுத்துருக்கோம். 5, 6, 7 ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ 3ஓட செக்டார் முடிஞ்சிருச்சு. சிமிலர்லி ஃபார் 4ல் 0, 1, 2, 3ல் மட்டும் 9ன்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 4லேருந்து 3க்கு 9. ஸோ அது மாதிரி 4, 5. ஸோ 4லேருந்து 5க்கு வேல்யூ 10ன்னு கொடுத்துருக்கு. இதே மாதிரி 4ஓட செக்டார் முடிஞ்சு. இதே மாதிரி 5, 6, 7 சிமிலர்லி இதே மாதிரி ப்ராசஸ் நமக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த கொடுத்துருக்கிறதுல நம்ம இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 0லேருந்து 1க்கு நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் 0க்கு ஃபஸ்ட்டு 0, அது வந்து 4 நம்ம எடுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 1லேருந்து 2க்கு பார்க்குறோம். ஸோ இங்கே ஏற்கனவே 1ஓட வேல்யூ 4ன்னு இருக்குது. ஸோ இந்த 8ஓட ஆட் பண்ணுறோம். 8 + 4 என்ன வரும்னா 12. ஸோ 2 பக்கத்தில் 12 அப்படின்னு எழுதுகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே 2லேருந்து 3ஓட வேல்யூ 7. ஸோ 12 + இந்த 7 ஆட் பண்ணால் 19. அதே மாதிரி இங்கே வந்து 2. ஸோ 12 + 2 14. நமக்கு லூப் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி 0லேருந்து இங்கே 7க்கு எடுக்கிறோம். அதோட வேல்யூ 8ன்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ 8ன்னு 7ஓட வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். தென் 7லேருந்து 6ஓட வேல்யூ 1. ஸோ 8 + 1ஓட வேல்யூ 9ன்னு மார்க் பண்ணியிருக்கேன். தென் 6லேருந்து 5க்கு வேல்யூ 2ன்னு கொடுத்துருக்கு. ஆல்ரெடி இங்கே 9 இருக்குது. ஸோ 9 + 2 அதோட வேல்யூ 11. சிமிலர்லி 5லேருந்து 4ஓட வேல்யூ 10ன்னு இருக்குது. ஸோ 11 + 10 21. இதுக்கு அடுத்து வேறு 4லேருந்து 3 ஃபார்ம் பண்ணால் லூப் ஃபார்ம் ஆயிரும். 8லேருந்து 2நாலும் லூப் ஃபார்ம் ஆயிரும். 8லேருந்து 6நாலும் லூப் ஃபார்ம் ஆயிரும். 8லேருந்து 7நாலும் லூப் ஃபார்ம் ஆயிரும். ஸோ லூப் ஃபார்ம் ஆகாமல் என்ன ப்ரொசீஜரோ அந்த ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதே தான் இங்கே நான் வேர்டெக்ஸில் எழுதியிருக்கேன். 0க்கு அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே 0, 1க்கு 4, தென் 2 பக்கத்தில் 12, 3ஓட வேல்யூ 19 அதோட டிஸ்டன்ஸ், 4க்கு 21, 5க்கு 11, 6க்கு 9, 7க்கு 8 அண்ட் 8க்கு அதோட வேல்யூ 14. ஸோ இதே தான் நான் இங்கேயும் எழுதியிருக்கேன். வேர்டெக்ஸ் அதோட டிஸ்டன்ஸ். ஸோ இதே தான் நமக்கு அப்படியே இங்கேயும் நமக்கு அவுட்புட்டில் கொடுத்துருக்கு. 0க்கு 0 அவுட்புட் வேர்டெக்ஸ், 1க்கு 4, 2க்கு 12 அதே தான் நான் இங்கேயும் எழுதியிருக்கேன். 3க்கு 19, 4க்கு 21. சிமிலர்லி 5க்கு 11, 6க்கு 9, 7க்கு 8 அண்ட் 8க்கு 14. ஸோ சேம் தான் மேனுவலில் கொடுத்துருக்கிற அவுட்புட்டே தான் நமக்கு இங்கேயும் வந்திருக்கு. அது எப்படி சால்வ் ஆகி வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஸ்டெப் தான் உங்களுக்கு நான் இங்கே ட்ரா பண்ணி நான் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இதே இது எப்படி ரன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜர் நான் காமிக்கிறேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் டியில் லேபில் எக்ஸசைஸ் 8ன்னு சொல்லி நான் இந்த ப்ரோக்ராம் நோட் பேடில் ஓப்பன் பண்ணி நான் டைப் பண்ணி கிளாஸ் பக்கத்தில் என்ன நேம் இருக்கோ அதே தான் ஃபைல் நேம் .java அப்படின்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ அதை ரன் பண்ண போகிறேன். ஸோ ரன் பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஸோ நான் டியில் வச்சுருக்கேன். ஸோ cd/ ஸோ டிக்குள்ளே போகணும். cd ஸ்பேஸ் லேபுங்கிற ஃபோல்டரில் எக்ஸசைஸ் 8ன்னு வச்சுருக்கேன். ஸோ எக்ஸசைஸ் 8A அதுக்குள்ளே நான் போகிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜாவாவோட பாத்தை செட் பண்ணணும். ஸோ செட் பாத் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி இந்த ஜாவாவோட பாத்தை எடுக்க போகிறேன். ஸோ மை கம்ப்யூட்டர் C ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் ஜாவா JDK bin. ஸோ இந்த பாத்தை அப்படி நான் என்ன பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இதை நான் அப்படி பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். கம்பைல் பண்ணுற கமாண்ட் ஜாவாc ஸ்பேஸ் ஃபைல் நேம் .java. ஸோ ஃபைல் நேம் இங்கே நான் பார்க்குறதுக்காக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிற பார்த்து நான் அப்படியே இங்கே பார்த்து டைப் பண்ணிடுறேன். இப்போ நான் கம்பைல் பண்ணுறேன். எனக்கு எதுவும் எரர்ஸ் இருந்ததுன்னா இல்லை டிஸ்பிளே ஆகும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா டேரெக்டாக எனக்கு அடுத்ததுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ கிளாஸ் ஃபைல் க்ரியேட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் ரன் பண்ணுற கமாண்ட் ஜாவா ஸ்பேஸ் ஃபைல் நேம். ஸோ ஜாவா ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் என்டர் கொடுக்குறேன். எனக்கு அந்த வேர்டெக்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சோர்ஸ் எனக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இதே தான் எனக்கு மேனுவல்லையும் வந்திருக்கிற அவுட்புட். ஸோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி காமிக்கிறேன். 0 0 1 4 2 12 3 19 4 21 5 11 6 9 7 8 8 14. ஸோ இதே தான் நான் ட்ரா பண்ணதுலேயே எனக்கு வந்த அவுட்புட் எனக்கு இதே தான். ஸோ மேனுவல் உள்ள அவுட்புட் இது.
இது command promptல run பண்ணதுக்கு வந்த output and இதை draw பண்ணி வந்த output. Okay. So it's our 8th A exercise in CP5161 data structures laboratory. That is the shortest path algorithm in Digitra's algorithm. I hope you have understood. Thank you.